गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आम सामाजिक प्रथम पाठ सामाजिक श्रृंखला पाठ पढ़ा। चलो देखा कौन देखा गाँ मझिरे मोहन बाबू घर। मिट्टू और मिकी तांकर दुईटी संतान। मिट्टू पंचम श्रेणी और मिकी सप्तम श्रेणी रे पढ़े। मोहन बाबूंकर गोटे छोट परिवार। मोहन बाबूंकर गीत शुणवे भारी शौक। तेणु से सकाळ उठी ऑफिस फेरिला पर कौन टेप्रे अधिक शब्द कर गीत शुणती। निजर पिला माने से शब्द पाठ पढ़ी पारती नहीं। कौन कहला मोहन बाबू घर है संतान नाम कौन मिट्टू आ मिकी। हेले मोहन बाबू छोट परिवार जो ऑफिस आसती कौन करती टेप्रे बसी शब्द कर गीत शुणती। हेले यह द्वारा कौन होची पिला माने पाठ पढ़ी पारती नहीं। गाँ मझिरे घरटी होइथिबारु पड़ोशी घर पिला माने मध्य पाठ पढ़ी पारती नहीं। समस्ते सकाळ और संध्यारे खेलती। पड़ोशा घर बुढ़ी माँ मध्य शांति रे सोई पारती नहीं। कहीं सोई पारती कहीं कौन टेप्रे गीत शब्द कर शुणती। से कौ पिला माने पाठ मध्य पढ़ी पारती नहीं। जेजेमा कि बुढ़ी माँ मध्य पाठ सोई पारती नहीं। ठीक अच्छे जेजेमा पुराण पढ़ी पारती नहीं। किछि दिन पर देखागला मोहन बाबू को पिला माने और पड़ोशा घर पिला माने परीक्षा रे भल कले नहीं। कहले देखी ए असुविधा हबार कारण कौन किए कहि परिबो? शुण मु कहूची कारण जेतेबेले मोहन बाबू कौन कले ऑफिस आसी जाके गीत जो शुणुले गीत शुणा द्वारा कौन होची पिला मानक पढ़ा पढ़ी जेजेमा पुराण पढ़ाई सब कौन असुविधा होची। कारण ताके जोर से साउंड कर शुणुले ना नहीं। से यही सब असुविधा जो पिला माने परीक्षा रे पाठ भलसे घरे पढ़लेनी। पाठ न पढ़े जो कौन परीक्षा मार्क कमिगला बुझिल। तेणु कौन जदि गीत शुणवार अच्छी साउंड को कौन शब्द को कम कर शुणा आवश्यक। कहीं निजर निजर खुशी अन्य केते जन कौन होती माने असुविधा हो जमीक जेजेमा पुराण पढ़ी पारे ना जमीक पड़ोशार बुढ़ी माँ शोई पारे ना पिला मानक मध्य पाठ पढ़ारे असुविधा है। नेक्स्ट देख कौन देला ये चित्र गुड़ाक कौन दे पिला माने गछ काटिबा कि ये चित्र गुड़ देख से गुड़िक मंद बेश ये जो मंद बेश देखो कौन चिन्ह देवाई गई तुम सब बही चिन्ह दब है। ये कह भल अभ्यास लेख मंद अभ्यास लेख तुम मानक जना भल अभ्यास कौन कौन जी जानच सब भल अभ्यास ए लिख आ मंद अभ्यास ए लिख। तापर देख आमे समस्त समाज रे बास करूँ। समाज केतेक नीति नियम चले केतेक कार्य कले समाजर नियम भंग हुए। समाज निजे रहिबा संगे संगे अन्य मानकर जेपरि रहिबार असुविधा न हुए सेथिप्रति कौन दृष्टि देवा आवश्यक। आमे को बास कोठी करूँ आमे समाज रे बास करूँ। हेले ए समाज रे किछि नियम अछि जो नियम धरी आमको चलिया पई पड़िबो। जदि आम सरकार नियम समाज के नियम अच्छी से नियम जदि आम जदि अमान्य हवा बा से नियम जदि भांगिकी जदि चलवा तो कौन हम बहुत असुविधा सम्मुखीन आम हो पार। जस्ट एग्जांपल रास्ता ट्रैफिक नियम जदि आम ट्रैफिक नियम न मानिबा तो कौन हम दुर्घटना मान घटी पार। एहीपरि बहुत सारा नियम आमर अच्छी से नियम को मानि चलने को आमको हम। फल केतेक कार्य श्रृंखलित होता है नियम मानले कौन होची बहुत कार्य श्रृंखलित जमीक स्कूल रे बा विद्यालय रे तुम माने जदि मनकर जदि लाइन जदि कौन माने ठिया होकर प्रार्थना करछ तो लाइन रे ठिया हो प्रार्थना कले भल। तुम जदि गोटे धाड़ी रे प्रार्थना करियोनी सेपटे एपटे हम पिला माने ठेला ठेली हेबे तो ये नियम भंग कले कौन हम विशृंखला सृष्टि हम। से श्रृंखलित भाव में केमी आम सब कार्य करें से आमको किसी नियम मानिबा पड़ो है। जदि सब नियम आम मानिबा ताहा होची कौन भल अभ्यास। जदि आम नियम न मानि कौन कार्य करवा से हूँ आमर मंद अभ्यास। बुझीपारे ना ना पिला माने मंद अभ्यास कौटा भल अभ्यास कौटा कौन कही। जदि नियम मानिकी आम जदि कार्य करवा ताहा होची भल अभ्यास। जदि नियम को न मानिबा ताहा होची मंद अभ्यास। देख नेक्स्ट कौन लिखाई समाज रे केतेक लोक नाना प्रकार अपराध करती जेमितिक चोरी डकायती मारपीट करवा धमक चमक देवा जबरदस्त चांदा आदाय करवा ये सब।
ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରନ୍ତି, ପୋଡ଼ାଜଳା କରନ୍ତି ଓ ଲୁଟ୍ତରାଜ କରନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକଟରେ ବସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବାଆସିବା କରନ୍ତି ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାଜ ତଥା ଦେଶର କ'ଣ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅପରାଧମୂଳକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିଛି ନାହାନ୍ତି? ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତି କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଏସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। କେତେକ ଅପରାଧ ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯେମିତି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛ ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, କିଏ କହିପାରିବ? କାହିଁକି ମଦ ପିଇ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ଅକାଳରେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ କ'ଣ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଓ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ବସିବା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବା କି? କାହିଁକି ନା ଆମର ହୋସ୍ ନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଇଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଶା। ଏସବୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଖାଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ହରାଉଛ ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ବୁଝୁନି ମୋତେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ବୁଝୁନି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମୋତେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେବି, କାହିଁକି ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି, ତୁମେ ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେଠୁ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ପାଠ କରିକିରି କ'ଣ ସେଇ ପାଠର ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଦର୍ଶରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଦେଖ, ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବନି ତୁମେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ କି? ତୁମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ତୁମେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବ, ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଏସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍? ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ ହେଲା କି? ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ନେଉଥିବା ଘଟଣା ବା ଅପରାଧ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ତ ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପରାଧ ହେଉ ସେସବୁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିଭିରେ ଦେଖାଇବା ବା ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ନିରାକରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତଦନ୍ତିତ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତର୍କ ସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦରକାର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପଥପ୍ରାପ୍ତ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେବା ଦରକାର। ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା। ଏସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଆମେ ଅପରାଧକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଯାକ ଉପାୟ ହେଲା କି? କେମିତି ଅପରାଧ କଲେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଆଉ କେତେଟା ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କିଛି ଉପାୟ ତୁମେ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇ ପାଠଟି ଆଜି ସରିଲା, ବୁଝିଲ?
ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ରେ ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ଏଇ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଓକେ।